الله يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على سيدنا محمد المتعلق والمتخلق والمتحقق بها وعلى آله، وارزقنا محبة فيه وتعلقا به يورثنا منه على يديه تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين. اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو صل صلاة يعلم من جعلته يد الأكوان وسر روحانية سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وسلم واجعله يدا لذات وروحا لروح يسلم بها من موارد الأشقياء وأنال بها عطاء السعداء. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله 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 أستغفر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على النبي محمد صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد
صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويسر عليهم الأبد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا بين أمتنا وجلالنا وجلتنا اشتدنا علينا لمن أحبنا ولمن أحبنا ولمن أصلنا الدعاء ثم لجمع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم وقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدين والدنيا والآخرة وبنية الشفاء لكل مريض من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبنية التيسير الأمور وتفريج القرآن من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى وهدى من نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى rahmatan wasi'ah. Ya, Imam An-Nawawi termasuk imam yang luar biasa barokah hidupnya. Termasuk beliau ulama yang tidak menikah. Jadi termasuk ulama yang masuk daftar kitab yang dimana ulama ada yang menuliskan satu kitab Al-Ulama'ul Uzzab Alladzina atharu al-ilma 'ala az-zawaj.
ulama-ulama yang sendiri tidak menikah, yang lebih mementingkan ilmu daripada menikah. Sebenarnya bukan mementingkan ilmu dari menikah, karena menikah itu bagian dari ilmu, cuman tidak sempat nikah. Salah satu dari mujahadahnya Imam An-Nawawi dalam menuntut ilmu, beliau itu dalam 2 tahun dalam menuntut ilmu pernah tidak tidur, kecuali tidurnya dalam kondisi duduk. Jadi selama 2 tahun tidak pernah ketemu kasur. Selama 2 tahun tidak pernah badannya itu berbaring untuk tidur. Selama 2 tahun. Ini Imam An-Nawawi. Sehingga ulama Imam An-Nawawi sangat barokah. Jadi kitabnya pun dipelajari di mana-mana. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita melalui barokahnya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih menceritakan tentang keutamaan menangis min khasyatillah ta'ala wa syauqan ilaihi. Dari hadirnya rasa takut kepada Allah. Ingat, khasyah dan takut itu beda ya. Kemarin kita jelaskan kalau takut itu cenderung tidak ada rasa penghormatan kepada yang ditakuti. Itu dah. Kita takut sama ular, apa kita hormat sama ular? Kita takut sama preman, apa ada rasa hormat sama preman? Tapi kalau khasyah lebih kepada takut yang diiringi rasa pengagungan kepada siapa yang ditakuti. Hati kita betul-betul memuliakan, hati kita betul-betul menta'zimi, sehingga dari rasa ta'zim yang kuat, rasa pengagungan yang kuat, tumbuh rasa takut. Ini khasyah. Jadi sebenarnya itu kembali lagi kita sampaikan, terjemahnya di Indonesia tidak ketemu terjemah khasyah. Sehingga kalau kita lihat dari terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan oleh penerjemah dengan kalimat takut, sebenarnya bukan takut ya. Jadi bahasanya terbatas. Jadi khasyah itu apa? Rasa takut yang muncul dari bentuk rasa penghormatan dan pengagungan dengan melihat betapa agungnya siapa yang ditatapnya. Nah, itu khasyah. Dan wasyauqan ilaihi, dan kerinduan kepada Allah. Ya. Rindu itu biasanya muncul dari apa? Keindahan. Jadi orang yang bisa rindu kepada Tuhan adalah orang yang bisa menatap jamalnya Allah, indahnya Allah. Artinya apa? Ini orang yang kenal sama Tuhan. Orang yang ma'rifat kepada Allah. Mulai memahami sifat indah dan sifat agungnya Allah. Sehingga muncul rindu kepada Allah. Tidak mungkin seseorang bisa rindu tanpa mengenal siapa yang dirindu. Mustahil. Ya, mustahil. Makanya kalau ditanya bagaimana sih menghadirkan makna rasa cinta kepada Nabi, awal pintunya mengenal. Coba kita lihat ulama-ulama kita, banyak yang menganjurkan untuk membaca kitab Syama'il Muhammadiyah, Imam Turmudi, yang dulu di majelis ini pernah kita khatamkan, alhamdulillah. Tahun berapa? Tidak tahu, tidak ingat lagi. Tahun berapa? Mungkin sekitar tahun 2019. Sekitar 2019 kita mengkhatamkan Syama'il Muhammadiyah Imam At-Tirmidzi, yang dimana kitab itu bercerita tentang bentuk Nabi SAW dari jasadnya dan dari akhlaknya dan dari perilakunya, sampai cara jalan Nabi, wujud bentuk Nabi, jumlah uban Nabi SAW, lalu bagaimana bentuk bulu dada Nabi sampai dibentukkan di situ. Di sini akan tergambar di otak pikiran kita tentang keindahan. Ya. Setelah kita memahami keindahan perilaku, keindahan khuluk dan sifat dan wujud dari bentuk tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam, disitulah kita akan merindu saat mengenal keindahan. Jadi kalau kita belum pernah merasakan kerinduan kepada Allah, artinya kita belum mencicipi dan melihat keindahan Allah itu sendiri. Lalu bagaimana caranya? Dengan cara mengenal. Dari mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dimulai dari mengkaji kitab Aqidatul Awam itu, mengenal sifat-sifat 20 yang wajib. Memang tak kenal tak sayang itu memang pasti, Pak. Tidak kenal tidak sayang, tidak kenal tidak rindu, itu betul. Seseorang tidak akan rindu, tidak akan mencinta Allah kecuali setelah mengenal dulu. Ya. Sekilas, bagaimana bisa mengenal Allah? Kalau kita melihat orang, kita melihat langsung, kita kenal, oh ini fisiknya begini, zatnya begini, matanya begini, kepalanya begini, badannya gini. Sedangkan Allah
la yuhituna bihi ilma. Ilmu pun tidak bisa meliput Allah. Jangankan mata kita, jangankan telinga kita bisa meliput Allah. Ilmu saja, pengetahuan saja tidak bisa meliput Allah. Apa maksudnya meliput Allah? Menggambarkan sebenarnya Allah itu kayak mana, tidak ada. Bahkan ilmu itu sendiri. Lalu bagaimana? Hanya sebagian kecil kita mengenal tentang keindahan Allah. Dari mana? Kata Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Kharidah, dalam kitab Matan Jauharah Tauhid, fanzur ila nafsika thumma antaqili tajid bihi sun'an badi al-hakami. Melihatlah dari atas sampai ke bawah, kemudian lihat kepada diri, engkau akan melihat bahwa di situ ada pencipta yang begitu agung. Makanya tafakur itu dari mulai diri, Pak. Tafakur itu dari mulai kita lihat alam semesta ini. Tafakur itu dari melihat ini, banyaknya manusia yang hadir malam ini, si kok pun wajahnya tidak ada yang sama. Mirip pun banyak bedanya. Ini bisa tercipta dengan sendiri? Tidak bisa. Mustahil ada pencipta, ada sesuatu yang tercipta, apalagi dengan begitu sempurna tercipta sendiri. Mustahil. Sehingga disitulah kita mulai yang pertama merasakan adanya pencipta. Mulai lagi kita memahami, setelah kita meyakini ada pencipta, kita belajar lagi mengenal, oh yang menciptakan ini punya sifat kasih sayang. Dari mana kita tahu sifat kasih sayang ini? Setiap saat kita melalaikan Allah yang baik sama kita, tapi tetap baik sama Allah sama kita. Setiap sholat pun kita menghadap Allah, jangankan orang kafir, kita orang yang beriman ini banyak dusta sama Tuhan. Berapa kali kita mengkhianati Allah? Bahkan mungkin tadi sholat isya kita mengkhianati. Dari mana kita mengkhianati Allah? Kita berkata kepada Allah dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Sholatku, hidupku, matiku, ibadahku semuanya untuk Allah. Hatinya saat ngomong gitu kemana? Yang terpikir di dunia, yang terpikir di pekerjaan, yang terpikir di, itu sebenarnya berdusta. Sering sekali saya bikin analogi, Pak. Seandainya gini, kita punya istri atau punya suami yang ketahuan selingkuh kemarin, hari ini dia mengungkapkan cinta kepada kita. Apa kata istrinya? Mas, padahal masnya ini tahu nih kemarin selingkuh. Mas, tidak ada lagi laki-laki yang lebih aku cintai dari dirimu. Padahal kemarin ketahuan selingkuh. Ngomong gitu hari ini. Kira-kira gimana, Pak, kalau kita? Hah? Kira-kira gimana? Mulutnya kita tabok. Kamu dusta, kamu bohong, ya, gitu dah. Langsung kasih peringatan itu, tidak? Langsung kasih peringatan. Langsung berubah sikap kita ke orang ini. Juga sebaliknya kayak gitu. Seorang istri dapat kalimat-kalimat romantis dari suami, tidak ada lagi wanita yang lebih aku cintai dari dirimu. Padahal kemarin suaminya selingkuh. Ketahuan di HP-nya chatting dengan cewek lain, mesra gini. Dalam hatinya dusta. Bagaimana? Bisa tidak berbuat baik dengan orang kayak gini? Susah manusia. Tapi Allah, betapa sering kita berdusta kepada Allah. Kalau bahasa kasarnya, betapa sering kita selingkuh. Padahal kita diciptakan, dititipkan ruh, kita dititipkan nyawa oleh Allah cuma untuk nyembahnya. Sudah sepakat itu dulu di alam ruh, Pak. Kita sudah ikat janji di alam arwah bahwa kita ini akan menyembah Allah di dunia dengan apapun alat yang Allah sediakan. Kehidupan, nafas, ilmu, akal, itu semua Allah siapkan dalam proses liya'buduni, untuk menyembah. Tapi betapa sering kita berdusta, betapa sering kita berkhianat, betapa sering kita mengatakan sholatku, ibadahku untukmu, tapi hatinya tidak untuk Allah. Allah tahu itu pas ngomong, Pak. Ya, Allah ngerti kan hati kita dan tahu hakikat kita, dan kita ngomong itu, kira-kira ini namanya apa? Tapi apakah kebaikan Allah putus? Tidak. Tetap Allah berikan sempat, kasih nyawa terus, kasih nafas terus, kasih nikmat tidak terputus. Ya, maka ini adalah bentuk daripada pengenalan kita terhadap kasih sayang Allah, mulai kenal Allah itu Rahman Rahim. Nah itu. Makanya dimulai kenal itu dari tafakur. Mulai kenal Allah itu dari mana?
Tafakur, pakai akal ini untuk mengenal Tuhan. Sesekali merenung, memahami tentang Tuhan. Merenung sesekali kita mengenal tentang bagaimana keindahan-keindahan Allah. Dari itu kejadian yang sering kita alami. Penting, karena ini akal yang Allah titipkan, ini tanggung jawab. Nanti di akhirat akan dipertanyakan. Berapa waktu, berapa saat kita gunakan untuk berusaha mengenalnya. Atau justru kita tidak gunakan sama sekali untuk menyembah Allah. Tubuh kita sujud, kayak kita sujud salat Isya tadi. Akal kita sujud dengan mengenalnya, dan hati kita sujud dengan mencintainya. Ini semuanya tanggung jawab. Mata, telinga, semuanya tanggung jawab. Ya, manusia banyak kekurangannya, tapi ikhtiar untuk menjalaninya itulah yang nanti dimintai pertanggungjawaban. Kita berikhtiar enggak untuk ke situ? Kita berusaha enggak untuk menuju ke situ? Ya. Makanya saya antara setuju, antara tidak setuju. Yang ngomong, udahlah, yang penting kita itu hidup, yang penting tidak ganggu orang, yang penting sholat, sudah. Ya. Yang penting sholat, yang penting puasa, tidak ganggu orang, sudah. Ada tanggung jawab lain. Seandainya yang paling dituju dari ibadah daripada kita sebagai muslim adalah ibadah, kenapa tidak sedari awal ayat yang turun kepada Nabi Muhammad, ngapa tidak langsung sholatlah? Tapi yang pertama kali itu apa? Iqra, bacalah, pahami, ngerti kondisi alam semesta ini sebagai wujud tandanya Tuhan. Pahamilah bahwa apa yang dialami manusia itu adalah wujud dari keindahan Tuhan. Baca, pahami. Setelah kita memahami, membaca, baru muncullah takwa itu sendiri. Yang dimana ayat pertama kali turun Iqra, ayat yang pertama kali turun apa? Ayat yang terakhir turun, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Apa artinya? Takutlah kalian, takwalah kepada Allah di hari kalian nanti akan dikembalikan kepada Allah. Jadi awal turun suruh baca, ujungnya kita suruh takwa. Karena takwa itu tidak akan ada tanpa kita memahami. Ya. Ini tentang keutamaan menangis. Seseorang tidak mungkin bisa menangis tanpa mengenal siapa yang ditangisi. Seseorang tidak akan merindu tanpa mengenal siapa yang dirindu. Jadi seseorang bisa menangis karena Allah, mesti didahului rasa kenal dulu. Bisa memproses diri dengan ngaji tauhid awalnya, Pak. Setelah ngaji tauhid, dia meresapi apa isi kajian tauhid itu. Lama-kelamaan dia gunakan akal pikirnya untuk terus menggali tentang kebesaran Tuhan. Sedikit demi sedikit mulai kenal sifat-sifat indahnya Allah, baru mulai merasa merindu. Ada yang Allah berikan fitrah, ada juga. Ada beberapa orang yang Allah berikan fitrah iman, tiba-tiba ngaji apa tidak, tapi punya rasa takut kepada Tuhan dan punya rasa rindu kepada Tuhan. Dzalika fadlullah, itu karunia Allah. Yu'tihi may yasha, yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi kita bagian manusia normal ini memproses diri, Pak. Salah satu proses yang kita jalani, hadirnya kita di majelis taklim begini, bagian dari ikhtiar kita kepada Allah. Karena ma'rifat kepada Allah itu adalah surga. Ya, surga. Jadi Maulana Syekh pernah mengatakan, orang yang ma'rifat hatinya kepada Allah, dia sudah masuk surga sebelum di surga. Jadi kita tidak ingin mencari surganya di dunia itu apa, ma'rifat itu, pengen tidak? Pengen, Pak. Ya. Lalu kita membaca hadis yang dimana Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, berkata Anas, Rasul khutbah yang dimana aku tidak mendengar seperti khutbah itu sebelumnya. Lalu Anas radhiyallahu anhu berkata, menceritakan tentang sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ma'alam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangisnya, akan sedikit tertawanya dan banyak menangisnya. Ini yang kita baca hadis kemarin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berkata Abu Hurairah,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijun naru rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka laki-laki yang menangis karena takut kepada Allah. Coba tanya, kita sudah berapa puluh tahun hidup di dunia. Kapan terakhir kita menangis karena Allah? Menangis karena Allah, bukan menangis karena musibah yang datang lalu tidak sanggup dengan musibah itu, bukan. Menangis murni tanpa musibah, tanpa masalah datang tiba-tiba rindu kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Kapan terakhir? Kita tanya sama diri kita, introspeksi. Kita ini tanggung jawab kita ini untuk Allah. Kita ini diciptakan untuk Allah. Kapan terakhir kita menangis karena Allah? Tidak pernah. Tanya, sekeras apa hati? Oh gitu. Sesekali kita buka kaca, mengaca kita di depan kaca kita. Kita tanya kepada diri kita, kamu ini nak kemana sebenarnya? Sudah seberapa jauh kamu hidup di dunia memakai iman Allah? Dan sudah seberapa banyak engkau berusaha mengenal Allah? Karena nanti fase makrifat kepada Allah, kenal itu nanti ya rezekian nanti orangnya. Tapi usahamu untuk sampai ke situ kapan? Usahanya sudah seberapa jauh? La yalijun naru rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka laki-laki yang menangis karena takut kepada Allah. Hatta ya'udal labanu fid dhar'i, sampai susu akan kembali ke tempat semula. Bisa enggak? Kambing yang diperas susunya sudah keluar, bisa tidak dimasukin lagi ke dalam? Bisa? Tidak bisa. Artinya apa? Kayak tidak akan berkumpul orang yang pernah matanya menangis takut karena Allah, tidak akan masuk ke dalam neraka. Saking mulianya orang yang seperti itu, dan saking kenalnya kepada siapa yang dirindukan dan yang ditakutkan. Karena tidak akan mungkin bisa nangis kalau tidak kenal. Paham ya? Tidak mungkin bisa menangis kalau tidak kenal. Ya. Sampai di sini dikatakan innama, Allah berfirman, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang khasyah. Kalau terjemahnya itu takut. Cuma tidak tahu ada bahasa yang lebih cocok tidak selain takut. Kalau khasyah itu tadi. Ada tidak? Kalau bahasa Jawa segan. Iya, cocok segan. Cocok tidak? Rasa takut yang diiringi rasa khasyah, penuh pengagungan. Iya, segan ya. Ya, segan. Bisa jadi agak lebih cocok daripada takut ya, Beb ya. Ya. Sesungguhnya yang, cuman kalau kita terjemahkan gimana? Sesungguhnya yang segan kepada Allah adalah ulama. Jadi kelasnya ulama yang punya rasa takut lalu diiringi rasa pengagungan, itu kelasnya ulama. Jadi kalau kita Allah anugerahkan punya rasa khasyah dalam hati, berarti sudah sekelas ulama, Pak. Karena ulama itu ciri-cirinya cuma satu, khasyah, takut. Kalau tidak takut, habis ram. Bismillah. Bismillah. Ada colokan. Bismillah. Bismillah. Ya, agak lebih dekat rasa makna segan. Iya. Iya, betul. Lebih masuk, Beb. Tapi orang terjemah. Sungguhnya yang segan kepada Allah. Diterjemahkan.
Iya. Nah, itu yang jadi masalah. Bismillah. Baterainya habis, ditawasuli nyambung langsung. Jadi paling enak tuh tawasul ya. Ya dah, tawasul tuh langsung nyambung. Kecuali kalau pusatnya putus, Pak, mati lampu. La yalijun naru rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka laki-laki yang menangis karena takut kepada Allah. Artinya apa? Pernah sekali dalam hidupnya menangis karena khasyah kepada Allah. Karena tangisan apa? Tak kuat. Apanya yang tak kuat? Suaranya. Enggak tuh belum ngecas begitu. Belum ngisinya, tapi tidak bisa lah. Bismillah. Duduk situ tidak apa-apa. Kalau nyaman ini apa? Khasyah. Jadi menangis lalu merasa takut itu namanya hal. Dan ulama-ulama tasawuf mengatakan dawamul hal minal muhal. Konsistensi hal itu mustahil. Tidak mungkin orang bisa takut terus, tidak mungkin. Atau tidak bisa mungkin orang itu nangis terus, tidak mungkin, itu mustahil. Sehingga kalau kita bisa pahami, artinya orang yang pernah sekali saja takut kepada Allah lalu menangis air matanya tidak akan bisa tersentuh api neraka. Jadi bukan berarti setiap ngaji harus nangis, setiap sholat harus nangis. Maka cari sekali kesempatan, ada rasanya kita itu takut kepada Allah, rindu kepada Allah, ta'zim kepada Allah, lalu tumbuh air mata. Makanya sesekali cobalah, diusahakan. Ya, tidak akan masuk ke dalam neraka laki-laki yang menangis karena khasyah kepada Allah. Hatta ya'udal laban fi dhar'i, sampai susu akan kembali ke tempat sebelumnya. Mustahil. Seolah-olah ini penyamaan yang mustahil. Wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah, dan tidak juga terkumpul ghubar, debu fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, wa dukhanu jahannam, dan asap api neraka. Sama, orang yang berjuang di jalan Allah lillah, karena Allah, tidak akan bertemu oleh orang tersebut dengan asap api neraka. Jauh. Asapnya tidak ketemu, apalagi apinya. Asapnya tidak ketemu, apalagi apinya. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih. Wa anhu qala, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok. Ini hadisnya sudah kita baca dulu, cuman disampaikan lagi di bab ini karena ada satu kesamaan ya tentang makna khusyah dari takut. Ada 7 kelompok yang Allah naungi di dalam naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kapan itu? Nanti di hari akhirat. Ada 7 kelompok manusia yang Allah naungi dari panasnya api, dari huru hara akhirat. Yang pertama, imamun adil, imam yang adil. Imam ini pemimpin. Wa kullukum ra'in, kalian semuanya pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kalian semua akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Seorang suami pemimpin bagi istri dan anaknya. Seorang bos punya anak buah, dia pemimpin. Siapa? Semuanya sebutkan.
Minimal kita pemimpin atas diri kita. Raja dari tubuh manusia apa? Hati. Jadi minimal kalau orang pun sendiri, dia seorang imam bagi dirinya. Rajanya adalah hatinya. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Ini ada keutamaan juga. Ada anak yang dari kecil ngaji ibadah sampai besar, sampai mati. Ini ada keutamaan. Artinya apa? Ada orang yang Allah berikan hidayah setelah melalui fase maksiat dulu. Itu baik. Kisah almarhum Syekh Jeffrey rahimahullah. Ya, beliau dulu kisahnya apa? Di masa mudanya beliau mengalami fase gelap. Lalu Allah berikan hidayah sehingga beliau menjadi seorang bahkan pendai. Ada orang yang Allah berikan keutamaan dari mulai kecilnya Allah sibukkan dengan ibadah sampai matinya. Ada keutamaan naungannya. Ada naung yang Allah berikan di akhirat. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan laki-laki yang hatinya mu'allaq bil masajid, tergantung, terikat dengan masjid. Ngapa terikat sama masjid? Pengen ibadah. Ya mungkin maksud di dalam hadis ini juga, dulu kan tidak ada pesantren, dulu tidak ada majelisnya ya di masjid. Sehingga siapapun hatinya yang ta'alluq, terikat dengan masjid atau terikat dengan majelis, maka ini sama dalam hadis ini. Pikirannya apa? Oh, malam ini ngaji. Karena zaman dulu pengajiannya di masjid. Kan gitu. Pengajiannya di mana? Masjid. Bahkan mengatur, ya, baginda sallallahu alaihi wasallam mengatur bagaimana besok perang pun di dalam masjid dengan para sahabat. Dulu fungsi masjid itu semuanya. Nah sekarang masjid beda, majelis beda. Sehingga kalau kita pukul rata, siapapun hatinya yang ta'alluq, terikat dengan tempat ibadah, maka dia akan dapat naungan. Itu loh. Wa rajulani tahaba fillah, dan dua laki-laki yang saling mencintai fillah karena Allah. Ijtama'a alaihi, berkumpul karena cinta itu, karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan keduanya berpisah karena itu. Apa? Laki-laki yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, pisah karena Allah. Sehingga kami juga pernah mengatakan kepada kawan-kawan bahwa menurut kita pertemuan dan perpisahan karena Allah itu ketemunya di majelis. Siapa yang menyebabkan kita datang ke sini kalau tidak bukan karena Allah? Apa karena diajak kawan? Kita tidak pernah ngajak kawan. Mau, tidak mau, sudah. Kan gitu. Apa ada di sini datang dari, ayo datang ke sini, harus datang ke majelis? Ada? Semua datang dengan niat masing-masing dan keinginan masing-masing. Kita berkumpul sama kawan karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Sehingga kawan majelis ini kawan yang masuk ke dalam kategori ini, Pak, insya Allah. Ya, yang kumpulnya karena Allah, pisahnya karena Allah. Wa rajulun da'anhu imra'atun dzata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah, dan laki-laki yang diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan dan paras yang cantik, diajak apa? Berzina. Lagi tidak ada orang, diuji, ya, kita lagi di kamar, ada wanita yang datang, punya kedudukan, punya kecantikan, tidak ada satu pun yang lihat. Lalu tidak ada yang bisa ngalangin kecuali cuma rasa takut. Kalau mungkin tepak Rami masih mikir, oh Rami malulah sama orangnya, menolaknya karena Rami. Ya, ini tempat sepi, ataupun dia ngajak orangnya pas-pasan, dia kurang begitu minat, berarti penolakannya bukan karena Allah, tapi sebab tolakannya itu tidak ada. Ketemulah dia orang yang cantik, punya pula kedudukan, sepi, ditolaknya enggak. Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini dapat naungan. Ini ada salah satu jamaah kita, teman kita, ada curhat. Setelah dulu kita sampaikan hadis ini, apa katanya? Ustaz, saya dulu tuh ngojek, ada Gojek.
Jadi ketika saya Gojek, tiba-tiba saya ngantar pesanan makanan. Sampai saya di tempat itu, sampai di tempat rumahnya, saya diajak ke dalam. Dia lagi pakai habis mandi begitu. Saya diajaknya ke dalam. Ya, dia pakai baju habis mandi, ya selayaknya manusia normal, nerima tamu orang asing laki-laki harusnya ya pakai baju tertutup. Ya. Ini habis mandi kayak gimana ya? Dan dia ngajak ke dalam. Saat itu sana lah, saya termasuk dalam hadis itu. Insya Allah termasuk. Serius. Jadi senang betul orang ini dengar hadis ini. Artinya apa? Kesempatan dapat kemuliaan itu artinya kesempatan yang Allah berikan. Yang belum tentu dari kita ini ada yang ngalamin itu. Ataupun ada yang Allah uji, khawatir kan. Bukan malah dapat naungan, malah dapat adab. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi semuanya dilandasi dari rasa takut kepada Allah. Meninggalkan atau berbuat karena Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, dan laki-laki yang bersedekah dengan sedekah, fa akhfaha, lalu ia sembunyikan sedekahnya. Makanya ada namanya shadaqatus sir, sedekah secara rahasia, yang tidak tahu siapa yang menerima dan siapa yang memberi. Ini namanya shadaqatus sir. Yang sanggup adalah orang yang betul-betul takut kepada Allah dan cuma mengharapkan perhatian dari Allah. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Dua arti di sini. Bisa jadi jumlahnya tidak tahu, jumlah yang diberikan, ngambil saja tidak tahu berapa isi yang termasuk sudah. Karena begini, kalau kita masuk ke kantong yang ada isi duit, selagi tangan kanan yang mengambil, dia tidak milih, karena tidak bisa milih. Kalau tangan satu memilih itu kalau sudah tangan kiri ikut campur gini, ambil yang mana ya, satu. Ataupun maknanya ketika bersedekah tidak ada satupun orang yang tahu, termasuk orang terdekatnya. Oh, ini mungkin bisa diikhtiarkan, dekat ya. Ya, bisa diikhtiarkan dan dekat. Ini artinya ibadah-ibadah ikhlas. Intinya orang-orang yang dapat naungan ini orang-orang yang Allah anugerahkan keikhlasan dalam hatinya. Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah, ini yang terakhir. Kenapa disampaikan pada bab ini? Karena ini yang terakhir ini, yaitu laki-laki yang berzikir kepada Allah khalian, dalam kesunyian. Dia dewek. Fafadat ainah, lalu kedua matanya menangis. Menangis apa? Khosyah, rindu, dan juga diiringi rasa takut dengan ta'zim, dengan rasa pengagungan. Kalau kata Habib Qadir tadi, ada rasa segan ya. Jadi rasa takut yang diiringi rasa pengagungan yang ditakuti. Lalu muncullah kedua air matanya dari matanya. Maka orang ini akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala khalian, dalam kondisi orang lain tidak tahu. Karena kita beberapa kali dengar kisah dari guru-guru bahwa ada seorang suami di wali, bahkan istrinya tidak tahu ini suaminya wali, itu tidak tahu. Ngapa setiap malam tempat tidurnya basah terus, tempat tidur apa namanya, kasurnya ataupun bantalnya. Kenapa menangis? Suami istrinya tidak tahu setiap malam suaminya menangis. Padahal seorang wali istrinya tidak tahu. Kenapa? Karena yang tahu tangisannya cuma hanya Allah. Nah itu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Lanjut apa sudah? Satu hadis lagi Beb ya. Wa an Abdullah bin Syakhir radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Syakhir radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, saya mendatangi baginda sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yusalli, beliau dalam keadaan salat, sedang salat. Saya datang, Rasul sedang salat. Wali jawfihi,
dan di dalam dadanya, dalam dada baginda sallallahu alaihi wasallam, azirun ka aziril mirjal. Azir itu suara tangisan, tapi tangisan itu masih serupa kepada suara air yang mendidih. Matanya menangis, ininya terdengar suara didih. Bagaimana air mendidih itu? Luar biasa, Pak. Ada orang nangis terisak-isak, tidak dengar kita suara didihan dari dalam ininya dada. Oh, ini muncul dari rasa takut kepada Allah sampai begitu. Azirun, suara tangisan, suara seperti suara air mendidih. Ka'aziril mirjal, seperti wadah yang terbuat dari besi ataupun tembaga yang biasa dibuat kuali, tempat buat masak. Ada suara mendidih. Minal buka, itu karena dari tangisan baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika nasyi'un min an 'azimir rahmati wal khaufi wal ijlal lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu muncul karena rasa pengagungan dan rasa takut keagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gabung melihat keindahan Allah dan kebesaran Allah, muncul dia jadi satu. Biasanya kalau hati sudah goncang begitu, kadang kan ada yang tubuh tidak kuat. Makanya kadang kita sering tidak tengok ada orang zikir la ilaha illallah. Ini kalau zikir kita diteruskan sampai 1000, ini sudah banyak yang tepar. Kalau kita coba 1000, ini kan 100. Kalau kita coba 1000 sampai tidak terkendali lagi, sampai mungkin goyang-goyang, mungkin ada yang guling-guling. Ini karena ini semacam menggelegak di dalam dada kita, semacam air yang mendidih, yang itu akan menimbulkan gerak tubuh yang tidak bisa dikendalikan. Ada orang zikir itu gini-gini, tidak kuat. Ya. Wa dzalika mimma warathahu min abihi Ibrahim alaihissalam, dan itu termasuk dari warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, beliau zikirnya begitu. Ketika ingat Allah, rasa takut muncul dalam hati, itu ngelegak hatinya, mendidih hati. Terdengar suara itu, terdengar sampai orang ada di sekitar. Bahkan faqad warada, sungguh telah datang dalam riwayat, annahu kana yusma'u min sadrihi, sesungguhnya terdengar dari dadanya sautun, suara kaghilyanil qidri, seperti suara didihan air yang ada di tempat. Min masyirati milin, dari jarak 1 mil. Jadi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam di sini, itu jarak 1 mil terdengar suara mendidih hatinya karena melihat Allah, memandang Allah, menatap Allah, dan zikir kepada Allah. Luar biasa ya para anbiya yang mereka punya tingkat ma'rifat tertinggi, karena orang semakin kenal sama Allah, yang akan tumbuh rasa takut kepada Allah. Gitu ya. Jadi bukan ada orang yang makin banyak ibadah kok makin berada sama Allah. Ya, berarti dia belum takut dan belum kenal sama Allah. Makanya beliau SAW selalu berdoa dan berzikir dan mengingatkan, subhanaka ma'abadanaka haqqa ibadatik, maha suci engkau ya Allah, kami tidak bisa beribadah kepadamu sebenar-benar ibadah. Kenapa? Sekuat apapun yang kita lakukan, jika dibandingkan dengan keagungan Allah, tidak ada apa-apanya, Pak. Anak SD yang baru bisa 1 tambah 1, 1 tambah 2, pamer ke profesor, aku hebat tidak profesor? Tidak ada apa-apanya dibandingkan sama profesor gitu loh. Walaupun itu sudah benar yang dilakukan. Jadi perbandingan keagungan Allah yang tidak ada batas akal manusia untuk memahami, kita yang lemah, banyak dosa ini, banyak salah ini, sekuat apapun ibadah, tidak ada apa-apanya dengan keagungan Allah. Belum sedikit pun kita memenuhi hak penghamba. Makanya kok ada orang kok baru ibadah, kok merasa sudah baik dan merasa sudah jadi ahli ibadah. Ini bukan ahli ibadah. Makanya orang ketika kenal sama Allah, dia makin merasa kecil. Makanya tawadhu itu bukan tasannu', bukan buat-buatan, tapi tawadhu itu karena memandang kebesaran Allah, lalu memandang kecilnya diri, akhirnya begini dewek, ngecut dewek, Pak. Istilahnya gini, kita
preman baru ketemu preman besar. Yang tadi sudah bagak dia kan, sekali ketemu dengan bagak, oh ngecut juga. Nah begitu analoginya. Walillahil matsalul a'la, Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun. Cuman begitu. Orang makin kenal sama Allah, artinya dia makin tahu kebesaran Allah. Makin kerucut dia di hadapannya. Sebanyak apapun ibadah yang dia lakukan, tidak ada artinya di hadapan kebesaran Allah. Sehingga dia tetap merasa takut, tetap merasa khawatir ibadahnya tidak diterima. Ya, itu tingkatan orang yang kenal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita termasuk orang-orang yang kenal kepadanya dan beradab kepadanya dan menitipkan di dalam hati kita rasa khusyuk kepadanya, dan Allah titipkan kepada kita tetesan air mata yang muncul dari rasa khusyuk kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bihadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah 'alaina hikmatika wa anshur 'alaina min khazaini rahmatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, irhamna fa innaka bina rahim. Waltuf bina fima jarat bihi al-maqadir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al aynana bukaan li khasyatika ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna nabki ala khasyatika ya rabbal alamin. Khaliyan fafadal aynana li dhikrika wa 'azimika ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Allahumma shalli salatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladhi qadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala wa sahbihi fi kulli lam'atin wa nafasin bi'adadi kulli madhumillah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad.